નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ડે સ્પેશિયલ અને આપની સાથે હું છું વૈભવી। આજે દિલ્હીના નગર નિગમનું જે પરિણામ છે એટલે કે દિલ્હી કોર્પોરેશનની ચૂંટણીનું જે પરિણામ છે, મનપાનું પરિણામ છે તે આજે આવ્યું છે અને એમાં પરિવર્તનનો પવન ફૂંકાયો છે। એટલા માટે પરિવર્તનનો પવન ફૂંકાયો છે કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના 15 વર્ષના શાસનનો આજે અંત થયો છે નગર નિગમમાં અને આમ આદમીના ઝાડુનો એ જાદુ છે કે જે ચાલી ગયો છે। અત્યારે જો એક્ઝેક્ટ આંકડા છે તેની વાત કરીએ તો 134 અત્યાર સુધી નંબર સામે આવી રહ્યા છે, પરંતુ આ નંબર થોડા ફ્લક્ચ્યુએટ પણ થઈ શકે છે। એટલે સાંજ થતા સુધીમાં જે એક્ઝેક્ટ આંકડો છે તે સામે આવશે, પરંતુ હાલ જે પરિસ્થિતિ છે તે પ્રમાણે જો જોવા જઈએ તો આમ આદમી પાર્ટીને સ્પષ્ટ બહુમત મળી ગયો છે। એટલે કે હવે જે મેયર છે તે આમ આદમી પાર્ટીના બનશે। તેની સાથે જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના 15 વર્ષના જે શાસનનો અંત આવ્યો છે, એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાંક 100નો આંકડો તો પાર કરી દીધો છે, પરંતુ ચિંતાનો વિષય તેમની માટે છે। અને ત્રીજી વાત, કોંગ્રેસની જો વાત કરીએ તો કોંગ્રેસમાં એ શીલા દીક્ષિત સમયનું જે સમય હતો કે જેમાં તેઓ મુખ્ય પ્રધાન તરીકે હતા અને કોંગ્રેસનો એક જાદુ હતો, તે જાદુ ક્યાંય હવે જોવા નથી મળી રહ્યો। પરિણામ આવું આવ્યું છે, કયા કારણો છે, કયા પરિબળો છે, તેની સાથે સાથે જે શું જનતાને અસર કર્યું છે તેના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે। ચર્ચા માટે મારી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે રાજેશભાઈ ઠાકર કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે અને હર્ષવર્ધન પાંડે કે જેઓ પણ રાજકીय विश्लेषक છે। आप બંનેનું સ્વાગત છે ચર્ચામાં। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से अभी जो हम परिणाम देख रहे हैं, जो रिजल्ट सामने आ रहा है, उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि 15 साल के बाद जो दिल्ली की जनता है उन्होंने झाड़ू के ऊपर विश्वास रखा। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी जो विजेता बनी है, जिनको बहुमत तो मिला है, अगर आंकड़ों की बात देखने जाए तो शाम तक हमको जो पूरा आंकड़ा है वो समझ में आ जाएगा, एग्जैक्ट जो नंबर है वो सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुमत तो मिल चुका है। कौन से परिबड़ जो है इस बार काम में आ गए हैं और कौन से परिबड़ ऐसे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के फायदे में रहे हैं? देखिए, लगभग लगभग आम आदमी पार्टी के बारे में जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि वो बहुत अच्छा करेगी, एक मैसिव विक्ट्री हम्म। दर्ज करेगी, उस तरह की विक्ट्री तो उसने दर्ज नहीं की है। लेकिन लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में हार जीत की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और बात करें आम आदमी पार्टी की, तो इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी कि 200 से ऊपर वो लाएगी। जिस तरह से प्रचंड जीत उसने दिल्ली के चुनावों में दर्ज की थी, विधानसभा के चुनाव में, वैसा अभी आंकड़ा कोई नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत अच्छा नहीं किया है, ट्रिपल फिगर में भी वो पहुंची है, 100 से ऊपर ही है, और अनुमान है 103 104 के आसपास तक वो पहुंच जाएगी। तो इस चुनाव के अंदर हम देखें तो ये दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है देश का दिल है, और ये दिल्ली का मिजाज रहा है कि वो हमेशा जो है एक तरह से परिवर्तन जब भी होता है, जब कुछ नया चाहता जी। है तो वो परिवर्तन करता है। आपने देखा होगा कि शीला दीक्षित के टाइम में भी 15 साल की दिल्ली की सत्ता कांग्रेस के हाथ में हाँ। रही, और उसने जब हम्म। परिवर्तन चाहा तो उसको हरवाया। यही दिल्ली हम्म। है जो आपको मनमोहन सिंह को भी जो है उसने एक बार हराया है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। लेकिन आज का दिन जो है, यहाँ पर एमसीडी में आम आदमी पार्टी के नाम है। लगभग जी। तीनों तीनों नगर निगम जो मिलाए थे भारतीय जनता पार्टी ने अभी केंद्र सरकार ने, तो हम्म। वहां पर आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर गौर करूंगा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा अभी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। हम्म। मिसाल के तौर पर मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, ओखला। ओखला जी। में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। हम्म। विकासपुरी की बात करें, उत्तम नगर की बात करें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, बुरी तरह हारी है। हम्म। इसी तरह की अमानुतुल्लाह खान जो है, अमानुतुल्लाह हम्म। खान जो है, वो मुस्तफाबाद के हैं, उनके इलाके में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। कैलाश हम्म। गहलोत जो उनके परिवहन मंत्री हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। हम्म। सत्येंद्र जैन का जो इलाका है, वहां पर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करती हुई नजर नहीं आई है। तो ये कहीं ना हम्म। कहीं ये भी सवाल है जिसको लेकर बार बार जो है यहाँ पर दिल्ली में अक्सर सवाल उठाए जाते रहे। केंद्र जी। सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच में आपस में तकरार होती रही है। लेकिन अब ये देखना होगा, लोकतंत्र में हम्म। जीत तो जीत है, अब देखना होगा कि किस तरीके से साथ वो तालमेल बनाते हैं कि केंद्र के साथ, क्योंकि जो जी। 3 नगर निगम है उनको एक कर दिया गया। केंद्र हम्म। सरकार सोची थी इन 3 नगर निगमों को एक करने के बाद जो है वो अपना मेयर वहां पर बैठाएगी, और जी। 94 जी। से पहले दिल्ली की जैसी एमएनसी वाली स्थिति थी, जिसमें बिजली हो गया, पानी हो गया, सीवर हो गया, ये सारी सुविधाएं जो है केंद्र सरकार अपने मेयरों के जरिए जो है दिल्ली की जनता को दिखा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अब थोड़ा गड़बड़ मामला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आ गई और एक तीसरा इंजन केंद्र में है। अब ये तालमेल कैसे बैठाएगा डबल इंजन केंद्र के इंजन से, ये देखने वाली बात होगी। બિલકુલ। રાજેશભાઈ, ખાસ કરીને જ્યારે દિલ્હીની વાત કરીએ તો 15 વર્ષ બાદ જે રીતે પરિવર્તન અત્યારે જોવા મળ્યું છે અને ખાસ કરીને અત્યારે પોઝિટિવ રાજનીતિની વાત કરી છે અરવિંદ કેજરીવાલે,
10 જે ગેરંટી છે તેમણે આપી હતી. હમણાં હર્ષવર્ધન પણ વાત કરી કે જે ગેરંટી આપી હતી, શું આ ગેરંટી કાર્ડ છે કે જેમાં આમ આદમી પાર્ટી ફાવી ગયા છે? જો દિલ્હીનું રાજકારણ છે ને એને સમજવું હોય તો હમ ભાજપના રાજકારણને સમજવું પડે જી કે 15 વર્ષની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને ઉઠલાઈ દીધા પછી હમ હવે એની અંદર આ જીતને નાની કરવા માટેના કારણો શોધવામાં આવે છે કે હમ સત્યેન્દ્ર જૈનના ઇલાકામાં આમ આદમી પાર્ટી હારી ગઈ. વાત હમ હતી 200 સીટની અને 135 સીટ આવી. તો હમ ગુજરાતમાં એ જ થયું હતું, 150 સીટની વાત હતી ને 99 સીટ આવી. હા પણ બિલકુલ રાજનીતિમાં જો જીતાવો સિકંદર, બિલકુલ 15 વર્ષનું તમારું શાસન, તમારા સાત મુખ્યમંત્રીઓ ત્યાં આગળ પ્રચાર કરે, આટલો મોટો માહોલ હોય અને એ પછી રાજ્ય સરકારની એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી નીચે નથી આવી, કેન્દ્રીય સરકારની એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી અને એમસીડીની એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી, આ બંને વસ્તુ છે એણે આમ આદમી પાર્ટીને વિજયી બનાવી છે. નંબર 1. નંબર 2, જે વિકાસની રાજનીતિની ગુજરાતથી લઈને દિલ્હી સુધી વાત થાય છે, એ દિલ્હીના રાજ્યનો વિકાસ રોધવા માટે રાજ્યપાલોનો અને કેન્દ્ર સરકારે બંને કેટલા પ્રયાસો કર્યા એ બધાની સામે છે. એમસીડીની ચૂંટણી પણ 6 મહિના પહેલા ડ્યુ થઈ ગઈ. એને 3-4 એમસીડી છે અને એકત્રીકરણ કરવાનું ને એના કારણે ગુજરાતની ચૂંટણીની જોડે જોડે એટલે ચૂંટણી પંચની સ્વાયત્તતા ઉપર પણ એ વખત સવાલ ઉભા થયા. એક પાર્ટીને કોર્પોરેશનમાં રોકવા માટે કઈ પ્રકારના ષડયંત્રો રચવામાં આવ્યા અને એ પછી ગુજરાતની ચૂંટણી જોડે ચૂંટણી એટલા માટે કરાવી કે આમ આદમી પાર્ટીની શક્તિ જે છે એ વેચાઈ જાય અને ગુજરાતમાં એ લોકો બહુ ધ્યાન ના આપી શકે. એ થયા પછી પણ આમ આદમી પાર્ટી ત્યાં આગળ વિજયી થઈ છે. હવે જેમ ત્યાં આગળ રાજ્ય સરકાર છે એવી રીતે આ જે નવું એમસીડી નું કેન્દ્રીકરણ થયું છે એની અંદર પણ ઘણા બધી સત્તાઓ જે છે કેન્દ્ર સરકાર કે બીજી ઓથોરિટીની પાસે છે. એટલે આજે જે કેજરીવાલે કીધું ને કે આપણે બધા ભેગા થઈને દિલ્હીને સુધારવાની છે, તો એમનો રાજ્ય સરકારનો અનુભવ છે કે એ જે કરવા માંગે છે એમાં કેન્દ્ર સરકાર થવા દેતી નથી. આખરે તો વોટર્સ જે છે એ તો બધાના છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે ને કોંગ્રેસના છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ વિકાસ કરે તેમાં સકારાત્મક રાજનીતિ થવી જોઈએ અને એટલા માટે એમણે કીધું કે હું નરેન્દ્ર મોદીના પણ આશીર્વાદ માંગુ છું. આ બહુ દાપણ ભર્યું પોલિટિકલ સ્ટેટમેન્ટ છે કે કાલ ઉઠીને અવરોધ ઉભો થાય તો એમના તરફથી એમણે હાથ લંબાવી દીધો છે. એમણે એમ કીધું કે હું બધાને અભિનંદન આપું છું, કોંગ્રેસમાંથી જીતે એમને પણ, ભાજપમાંથી જીતે એમને પણ. હવે કોઈ જે કાઉન્સિલર છે એ કોઈ પાર્ટીના નથી, દિલ્હીના છે. એટલે બહુ જ સટીક જે સ્ટેટમેન્ટ છે આજે કેજરીવાલે આપ્યા છે અને હવે આગળનો એમનો જે રોડ મેપ છે એ નક્કી કરશે કે કેટલા હર્ડલ્સ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્યપાલ તરફથી આવે છે અને એમાં કેવી રીતે એ કામ કાઢે. પણ પહેલું એક એવું સ્ટેટ છે અને પહેલી એક એવી પાર્ટી છે જે કામના આધાર ઉપર વોટ માંગે છે, મેરિટના આધાર ઉપર વોટ માંગે છે. આજે ગુજરાતની અંદર આયા તો એમણે માત્ર શિક્ષણ અને આરોગ્યને જ મુદ્દો બનાવ્યો. ગુજરાતમાં કશું થાય કે ના થાય, મુદ્દાની રાજનીતિ બદલવાની ચોક્કસ કોશિશ કરી. સામા પક્ષે રામ મંદિર, 370 આ તે બધું જ આવ્યું, પણ એમણે જે બેઝિક મુદ્દો છે અને દિલ્હીની પ્રજાને, વિવેકને આપણે અભિનંદન આપવા પડે. દરેક ચૂંટણીની અંદર એ શું સારું, પાર્ટી નથી જોતા પણ શું સારું એ જોઈને વોટ આપે. દાખલા તરીકે દિલ્હી, તો દિલ્હીમાં એ લોકો કેજરીવાલને નથી જોતા, તો બેટર ઓપ્શન કોણ છે? તો નરેન્દ્રભાઈ છે. તો ત્યાં આગળ સંસદની અંદર ભાજપને વોટ પડે છે. રાજ્ય સરકારની ચૂંટણી આવે, સતત 2 વખત આ થયું. રાજ્ય સરકારમાં આમ આદમી પાર્ટીને વિજયી બનાવી, કેન્દ્ર સરકારમાં જે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજયી બનાવી. એક જ વોટર્સ 3 ચૂંટણી માટે 3 જુદા જુદા અભિપ્રાય આપે. આટલી વિવેકશીલ વોટિંગ જે છે એ દેશની અંદર બીજે ક્યાંય જોવા નથી મળતું. એટલે ત્યાં પાર્ટી પોલિટિક્સ કરતા કામનું પોલિટિક્સ ચાલે છે, એવું આજના જે ચૂંટણીનો વિજય થયો છે એના ઉપરથી આપણે નક્કી કરવું પડે. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે આમ આદમી પાર્ટી જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક વિપક્ષી પાર્ટીઓમાં, એમાં કોંગ્રેસનો વિકલ્પ બનવા માટેની એનો જે પ્રયાસ છે એની અંદર એને આ ફ્યુઅલ મળ્યું છે. કારણ કે કોંગ્રેસની જે સ્થિતિ થઈ છે કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં 15 વર્ષ સુધી જે લોકો સત્તામાં હોય એ લોકો કોર્પોરેશન જેવી નાની ચૂંટણીમાં ડબલ ડિજિટમાં ના પહોંચી શકે. એનો મતલબ એ થયો કે એમનું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જેટલું જ અસ્તિત્વ રહી ગયું. આજે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ 5 જીતતા હોય, તમારા 9 લોકો આવતા હોય, તો આટલું મોટી પાર્ટી, આટલું મોટું સંગઠન, આટલું બધું નેતૃત્વ, એનો શું મતલબ? અને એ દિલ્હીમાં બેઠેલા કોંગ્રેસના નેતાઓ છે એ જ આખા દેશની કોંગ્રેસ ચલાવી રહ્યા છે. તો તમે તમારી દિલ્હીમાં તમે તમારું કોર્પોરેશનમાં 10 સીટ સુધી નથી પહોંચતા અને આખી કોંગ્રેસની જે દેશની રાજનીતિ છે એ અજય માકન ને બધા બેસીને નક્કી કરે છે. એટલે સૌથી મોટો જે પ્રશ્નાર્થ છે એ તો કોંગ્રેસ નેતૃત્વ ઉપર આવ્યો જ છે. પહેલી વાત એ.
જો આ જ રિફ્લેક્શન કાલે ગુજરાતની અંદર જોવા મળે કે કોંગ્રેસનો વોટ શેર જે આપણે ચિંતા કરી રહ્યા છે, જો કોંગ્રેસ એનો વોટ શેર ના બચાવી શકી અને 10-15% એનો વોટ શેર ઘટ્યો અને આમ આદમીમાં ટ્રાન્સફર થયો તો એનો પહેલી વખત ફાયદો છે જે 100% ભારતીય જનતા પાર્ટીને થવા જાય. બિલકુલ. જો અહીંયા પગ જમાઈ દીધો આમ આદમી પાર્ટીએ અને જે રીતે સર્વે બતાવે છે પ્રમાણે 20% થી ઉપરનો વોટ શેર લઈ ગયા તો 5 વર્ષ પછી ગુજરાતની અંદર એ ભાજપને જે છે ચોક્કસ પડકાર રૂપ ઊભી થશે, કારણ કે એની જે રાજનીતિ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જેમ 365 દિવસની રાજનીતિ છે. કોંગ્રેસ જેવી ચૂંટણી પૂરતી રાજનીતિ નથી. એટલે આ દિલ્હીની ચૂંટણીનો જે વિજય છે એ વિજય એવું જોઉં છું કે કામની વાત કરનારા લોકોને પણ લોકો પસંદ કરે છે, માત્ર રામની વાત કરનારાઓને જ વોટ મળે છે એવું નથી. बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर सत्येंद्र जैन की आपने अभी बात की कि उनके जो वीडियोस थे उनको हाईलाइट में रखा गया, फिर भ्रष्टाचार को हाईलाइट में रखा गया, शराब कौभांड को जो हाईलाइट में रखा गया, लेकिन फिर भी ये सब नहीं चला। क्या कारण लग रहा है? और जिस तरह से मैंने अभी राजेश जी को भी बताया कि जो 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी थी और वो बहुत मतलब छोटी छोटी गारंटीज थी कि जैसे वहां पर जो प्राणी है वो बहुत परेशान कर रहे हैं, आरोग्य की बात उन्होंने की, शिक्षण की बात उन्होंने की, ये सारी जो बातें हैं उन्होंने कही थी, उनकी 10 गारंटी में वो शामिल था। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि लोगों ने वो पसंद किया है, जो आरोप लगाए गए थे उनको पसंद नहीं किया है। तो देखिए, नेगेटिव राजनीति भी दिखी और एक पॉजिटिव राजनीति भी दिखी, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजेश भाई की बात से मैं सहमत हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि 15 साल तक आप लगातार कहीं पर सत्ता में हैं, तो आपने नया क्या किया? खुद दिल्ली की जनता इस बात को समझ रही है, क्योंकि आप देखें दिल्ली के अंदर जो है इस बार जो है वोटिंग का एक तो परसेंट कम हुआ और जनता थोड़ा सा परेशान थी, क्योंकि बीजेपी की नीतियां बहुत ऐसी नहीं थी कि जिससे मध्यम वर्ग को और निचले तबके तक जो है वो लाभ पहुंचाए। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, इसको कैश करने की कोशिश की और ये जितने ईडी का मामला लगाया, कभी आप जांच बिचारे, कभी सत्येंद्र जैन के पीछे वो लगा रहे, कभी स्टिंग ला रहे, कोई मुद्दा ही नहीं था। क्योंकि आप देखें कि दिल्ली के अंदर आप देखें कि एमसीडी के कर्मचारियों को आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं। 15 साल से आप वहां पर राज कर रहे हैं और एमसीडी के स्कूलों की आप बदहाली देखिए, वहां वेतन नहीं मिल पा रहा है। एक पहाड़ कूड़े के ढेर का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ओखला से लेके गाजीपुर भलसवा तक। ये अलग बात है कि जहां पर कूड़ा मुद्दा बना है वहां पर गाजीपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आप क्या कीजिएगा? तो ये बहुत सारे ऐसे मसले थे जिनसे जनता जो है वो नाराजगी थी जनता में, और कहीं ना कहीं 15 साल से आप लगातार सत्ता में थे और आपके पास सबसे बड़ी बात है कुछ नया करने के लिए नहीं था जनता को देने के लिए, तो जिसके चलते आपकी हाथ हुई। और अब यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अब अरविंद केजरीवाल के पास भी एक कांटों भरा ताज है, क्योंकि अभी तक तो वो विधानसभा का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो आ रही है वो ये चुनौती है कि वो कैसे आने वाले दिन में चीजों को कैश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें वोट मिल गया है, वो एमसीडी में भी अपना राज करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी उन्होंने सत्ता हासिल कर ली है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी चुनौती विकट अब शुरू होने वाली है, क्योंकि पूरा जो नियंत्रण है वो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत रहने वाला है। अब ये कहना नहीं चल पाएगा कि उनकी बहानेबाजी चलेगी, जैसे बीजेपी बदले की भावना से काम करती है, ये सब कुछ नहीं चल पाएगा, तो उन्हें दिखाना होगा। और आज जैसा कि अभी राजेश भाई कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि एक बहुत बड़ा केजरीवाल ने अपने भाषण में जो है बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश ये भी की है कि उनको प्रधानमंत्री का भी आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने निर्दलीय को भी बधाई दी है, उन्होंने जो है कांग्रेसियों को भी बधाई दी है। तो सबको जो प्रधानमंत्री की बात है कि सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर वो अगर काम करेंगे, इस तरह की राजनीति करेंगे, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सकता है दिल्ली का। लेकिन दिल्ली के मुद्दे जो है वो जैसे के तैसे ही हैं। आप देखिए यमुना साफ नहीं हो पा रही है, प्रदूषण पराली का मसला जो है वो वैसा का वैसा ही बना है, कूड़े के ढेर लगातार बनते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये डबल इंजन कितना फायदा पहुंचाएगा, जैसा कि बार बार केजरीवाल कहते रहते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। क्योंकि अभी गृह मंत्रालय जो है अब एमसीडी को जो है संचालित करेगा, तो जो उनकी तकरार होती रहती थी एमसीडी और विधानसभा को लेके, अब इस जिम्मेदारी से केजरीवाल जो है वो पल्ला नहीं झाड़ सकते, उन्हें जो है कुछ करके दिखाना पड़ेगा, मेरा ये कहना है। બિલકુલ। રાજેશ, અત્યારે તમે કોંગ્રેસની વાત કરી અને કોંગ્રેસના કહેવાય ને કે જે નેતૃત્વ જે આમ કમાન સંભાળી રહ્યા છે, સીધા તમે એમને જ તમે સવાલ કર્યા છે। પણ રાજેશભાઈ, અત્યારે ભારત જોડો યાત્રા ચાલી રહી છે, એક મોટા પાયે યાત્રા થઈ રહી છે, પણ એક કોંગ્રેસને આમ ભારત જોડવાની વાત કરી છે, પણ કોંગ્રેસ પોતાના વોટર્સને નથી જોડી શકતા અને એ જ આ સાબિત થાય છે આ ઇલેક્શનમાં। અત્યારે હર્ષવર્ધન ભાઈએ જે રીતે કહ્યું કે ભાજપ પાસે કઈ નવું કરવા માટે નહોતું, પણ કોંગ્રેસ પાસે ઘણું બધું નવું કરવા માટે હતું, છતાંય આ જ પરિસ્થિતિ આપણને જોવા મળી
નબળું વધારે કેવી રીતે પડવું એમાં જ કદાચ કોંગ્રેસ ધ્યાન આપતી હોય એમ આ ઇલેક્શનમાં પણ લાગ્યું. શું શીખવાની જરૂર છે ખરેખર કોંગ્રેસે? જો આ ચૂંટણીમાં હાર પછી પણ કોંગ્રેસે એમના જે દર વખતે ચૂંટણીઓ હારે અને છાપેલા સ્ટેટમેન્ટ હોય છે એ કબાટમાંથી કાઢીને વાંચી જાય છે. આ વખતે પણ એમણે કીધું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ધનબળ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રચાર બળ સામે અમે હારી ગયા. તો એ ધનબળ ને પ્રચાર બળ તો આમ આદમી પાર્ટીની સામે પણ હતું. તો એ લોકો કેમ જીત્યા? તો તમને તમારે જે શક્તિશાળી વ્યક્તિઓની સામે લડવી છે તો તમારે પણ એટલી તાકાતથી લડવું પડે. હાર જીત પછીનો વિષય છે. એ લોકશાહીની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ હારી શકે કે જીતી શકે, પણ કેવી રીતે તમે લડો છો એ સૌથી મહત્વનું છે. અને જ્યારે પ્રજાને એમ લાગે કે ના લડે છે એટલે કદાચ જીતશે તો જ તમને વોટ આપે, પણ તમે એવી પરિસ્થિતિમાં આવી જાઓ કે તમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જેટલી તાકાત પણ તમારી જે દિલ્હીની અંદર ના રહે તો એનાથી વધારે ચિંતાનો વિષય નથી. એટલે એ તો આત્મચિંતન આપણે દરેક હાર પછી આપણે જેટલું ચિંતન કરીએ છીએ કોંગ્રેસ માટે એનાનું 10% જેટલું પણ જો ચિંતા કોંગ્રેસ પોતે કરતી હોય તો આવી પરિસ્થિતિમાં કમસે કમ કોંગ્રેસ ના આવે. એક એવી નવી પાર્ટી જેનો જન્મ જ 10 વર્ષ પહેલા થયો, જેને રાજનીતિની કોઈ સમજ જ નથી, બધા જ નવા લોકોને ભેગા કરીને રાજનીતિ કરવા નીકળ્યા. અને એવા લોકો જો નરેન્દ્ર મોદી જેવા નેતૃત્વની સામે સફળતા મેળવી શકતા હોય, 1, 2, 3 નહીં, દિલ્હીમાં 4થી અને પંજાબમાં 5મી, અને હજી ગુજરાતની અંદર પણ એમને પડકાર તો ઉભો કરી જ દીધો. ભલે હારજીત પછીની વાત છે, પણ 1 વર્ષની મહેનત ઉપર કમસે કમ જે પોલિટિક્સ છે એને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવ્યું, ક્યાંક મુકાબલામાં છે એવી ચર્ચામાં આવ્યા. હારજીત પછી એટલે મેં કીધું ને, લડો છે કેવી રીતે એ મહત્વનું છે. શહીદ થઈ ગયા છો તોય લોકો તમારા ઉપર ફૂલ ચડાવવાના છે, પણ તમે આત્મહત્યા કરો તો એ તમારી કાયરતા છે. કોંગ્રેસ જે છે હવે આત્મહત્યાના રસ્તે ધીરે ધીરે જઈ રહી છે. અને બીજી હર્ષવર્ધનભાઈ કીધી એ વાત બહુ મહત્વની છે કે આમ આદમી પાર્ટીને હંમેશા કમ્ફર્ટ ઝોનમાં કામ કરવાની આદત છે. કે દિલ્હી તો 67 સીટો એમની પાસે, પંજાબ તો 90 ઉપર સીટો એમની પાસે. અત્યારે જે એમનો વિજયનું માર્જિન છે એ પણ બહુ સાંકડું છે, 125 અને 134, એટલે 8 સીટનો અંતર છે. એની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી વિપક્ષમાં હોય તો કેવી આક્રમક રીતે કામ કરે છે આપણે જાણીએ છીએ. એટલે એક તો એ પડકાર છે જ. એમણે ભલે સહકારનો હાથ લંબાયો હોય, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી એટલી ઝડપથી સહકાર આપે એ માની લેવાનું કોઈ કારણ નથી. તો એના માટે વિપક્ષ છે સૌથી મોટો પડકાર છે. બીજું, કેન્દ્ર સરકારની સાથે જે છે ઘર્ષણ ટાળી અને કામ કરવું એ બીજો પડકાર છે. પણ આપણે જોયું કે પહેલી વખત જયારે એ લોકો જીત્યા દિલ્હીમાં ત્યારે સતત ઘર્ષણ કર્યું એમણે નરેન્દ્ર મોદી સાથે. પછી ધીરે ધીરે એમને સમજાયું કે આપણે તો આ શક્તિ છે ને વેડફીએ છે, એટલે એમણે દિશા બદલી. અને હવે જે છે એ ઘર્ષણ તમને ઓછું જોવા મળે છે કેન્દ્ર સરકાર સાથે સીધું. એટલે બની શકે કે એ જ રસ્તો જે છે એ કોર્પોરેશનની અંદર એ અપનાવે. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે પ્રજાને સતત એ ફીડબેક આપે છે. દાખલા તરીકે કોઈક એવું લાગે કે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી અન્યાય થયો કે રાજ્યપાલ તરફથી અન્યાય થયો તો તરત એ વાતને પબ્લિક ડોમેનમાં લઈ જાય. એટલે કોઈક વસ્તુ નથી પણ થતી તો પબ્લિક ડોમેનમાં એ હોય છે કે ભાઈ કેજરીવાલે તો કરવું હતું પણ આ લોકો એમને નડ્યા. એટલે આ પ્રકારનું જે પોલિટિક્સ છે એ પણ કેજરીવાલને બહુ સારું આવડે છે. અને એટલે આ દિલ્હીની જે ચૂંટણીનો વિજય છે અને હું ઇફ એન્ડ બટમાં નથી જોતો. સત્યેન્દ્ર જૈનનું સ્વાભાવિક જ છે કે કોઈ વ્યક્તિનું આટલું બધું કેરેક્ટર એસેસિનેશન થાય એટલે ત્યાં આગળ 3 સીટમાંની 3 સીટ લઈ ગયા એ બહુ મહત્વની વાત નથી. પણ તમે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે એના નામે મનીષ સિસોદિયા ઉપર FIR-માં પણ નામ ના આવ્યું અને એની 72 કલાક સુધી તમે ઝડપી લીધી છે. તો આ વાત છે એ બી પબ્લિક ડોમેનમાં જાય છે. અને મેં જેમ કીધું ને એમ કોર્પોરેશનનો વોટ જુદો હોય અને MLA નો વોટ જુદો હોય. કદાચ એવું બને કે હમણાં જો કેન્દ્ર સરકારની ચૂંટણી આવે તો આના જ વોટર્સ જે છે ભાજપના વોટ આવે. એટલે બિલકુલ એક ચૂંટણીને એક કારણથી તમે દાખલા તરીકે ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દાથી 9 સીટ એમની ઘટી હશે તો તમે કામ નથી કર્યું એ વાત નથી કરી તમે દિલ્હીમાં, એના કારણે તમારી તો 80 સીટ ઘટી છે. તમે કોકની 3 કે 4 જણના નામ દઈને એમ કોક 9 કે 10 સીટો એમની ત્યાં આગળ ઘટી, એનો મતલબ કે ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દો હતો. તો તમારી 60-70 સીટો ઘટી હોય તો એ તમે કામ નથી કર્યું એની નિષ્ફળતા છે, એ પણ એનાથી પ્રૂવ થાય. એટલે કોઈ પણ જીત હોય લોકશાહીની અંદર 1 સીટથી જીતે કે 2 સીટથી જીતે, લોકશાહી પરંપરા એવી છે કે વિજેતા હોય અને એ દિવસે શુભેચ્છાઓ પાઠવવી જોઈએ. અને કેજરીવાલને બીજું વાક્ય પણ છે કે ગઈકાલ સુધી રાજનીતિ હતી, આજથી રાજનીતિનો અંત આવે. એનો મતલબ કે હવે વાદ વિવાદ, આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ બધું જે કહેવાનું હતું કહી દીધું, પબ્લિકે મેન્ડેટ આપી દીધો.
હવે વાતનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. હવે જે કરવાનું છે એ દિલ્હી માટે કામ કરવાનું. એટલે બહુ સ્માર્ટ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ આજે કેજરીવાલે આપ્યા છે. અને એમની આ જે પોલિટિક્સ છે ને એ કોંગ્રેસ નથી શીખી શકી. કોંગ્રેસ સતત નરેન્દ્ર મોદીને ટાર્ગેટ કરવામાં કે ભાજપ જે ઇસ્યુ છે ઇસ્યુ પર લઈ જાય તો ઇસ્યુ પર સ્ટેટમેન્ટ કરવામાં એની એનર્જી ઘસી નાખે છે. નેતૃત્વ છે એની કોઈ નિયંત્રણ નથી અને નીચે સંગઠન છે પોતાની રીતે કામ કરે છે એનું આ પરિણામ છે. આ તો બહુ જ નિરાશાજનક અને શરમજનક પરિણામ કોંગ્રેસ માટે કહેવાય કે જેનું 15 વર્ષ ત્યાં આગળ શાસન રહ્યું હોય, હજી 2014 સુધી એ લોકો કેન્દ્રમાં સત્તા ઉપર રહ્યા હોય, આખા દેશની સૌથી ભારતીય જનતા પાર્ટી પછીની મોટી પાર્ટી હોય, 137 વર્ષ જૂની પાર્ટી હોય અને એને 37 સીટ પણ કોર્પોરેશનના ઇલેક્શનમાં ના આવે તો એનાથી વધારે શરમજનક કોઈ ચીજ હોય જ ના શકે. बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, अगर वोटिंग की बात करें तो 50% वोटिंग ही हुआ है इस बार। मतलब ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो वोटर्स थे वो भी ज्यादा कुछ खुश नहीं थे और इसका जो परिणाम है आज हम देख रहे हैं। अभी राजेश जी ने जिस तरह से बात की कि कांग्रेस जो है हम जितना मंथन कर रहे हैं उससे 10% मंथन भी कांग्रेस नहीं करने वाली है। लेकिन भाजपा की बात करें, अभी रिजल्ट आया है और शाम तक वो उनकी मीटिंग्स भी शुरू हो जाएगी, बैठक भी शुरू हो जाएगी, ये सब शुरू हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो परिणाम आया है, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि वो 20 सीटें भी उनकी नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 डिजिट का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर लिया है। भाजपा को क्या सीखने की जरूरत है इस परिणाम के बाद से? देखिए, भाजपा को ये सबसे बड़ी भाजपा की परेशानी जो दिल्ली के अंदर है वो ये है कि अब राष्ट्रीय राजनीति की बात अलग है, चाहे विधानसभा के चुनाव है वो अलग ट्रेंड पे हो रहे हैं। आप ये देखिए कि 2014 के बाद देश की राजनीति का मिजाज पूरी तरीके से बदल रहा है। आप राष्ट्रीय मुद्दों पे अगर वोट करें आज तो आपको कोई और सरकार नजर आती है, स्थानीय मुद्दों पे आधार पे करें राज्यों में तो आपको अलग ट्रेंड दिखेगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो तो उसमें आपको अलग ट्रेंड दिखेगा। तो अब वोटर भी इस बात को समझ रहा है कि अब आप ज्यादा इधर उधर की बात करके उसको बरगला नहीं सकते हैं। अब वोटर ये जानता है कि कब कहाँ कौन सा बटन दबाना है। सीधी सी बात ये है, अगर विधानसभा के चुनाव हो तो उसकी पसंद अलग है, राज्य के चुनाव हो जाए आप उसकी अलग पसंद है, स्थानीय चुनाव हो जाए तो उसमें अलग परेशानी, उसमें अलग वो है। और जहां तक बीजेपी की बात करें, आप देखिए देश के अंदर क्या लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात संगठन उनकी ताकत है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव हुआ था इसमें वोटिंग का परसेंट कम हुआ। कई ऐसे भी लोग थे जो वोटर भाजपा का कोर वोटर था, लेकिन वो जो है वो कोर वोटर आम आदमी पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। मतदान के स्थल जो थे, जो बूथ थे, वो ये कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी के साथ ही यहाँ पर जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एक अलग तरह के बदलाव की यहाँ पर जरूरत है। और देश की जनता भी इस चीज को समझ रही है, दिल्ली की जनता, की अब विकास के नाम पर जो है आप वोट मांगेंगे, इधर उधर की बात करके आपको वोट तो मिल सकते हैं लेकिन जो है आप जीत नहीं सकते हैं। और कांग्रेस की जहां तक आपने बात की, राजेश भाई की बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना पड़ेगा। एक ऐसी पार्टी जिसके पास शीला दीक्षित जैसा चेहरा दिल्ली के अंदर पिछले 15 बरस से था, वो आखिरकार आज ऐसी स्थिति, ऐसे मुहाने पर जाकर खड़ी हुई है जो दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाई। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भारत तब जुड़ पाएगा जब कांग्रेस का संगठन जुड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां से उनकी यात्रा जारी है, जब तक यात्रा है वहां से हो रही है तो तब तक तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो पार्टी के अंदर नूरा कुश्ती चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, ये अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और इस पर बहुत ज्यादा आत्ममंथन करने की जरूरत है। हर्षवर्धन जी, जो अजय माकन राजस्थान का जो डैमेज हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए गए थे, वो अजय माकन अपने जो दिल्ली है उसके अंदर 10 काउंसिलर नहीं जीता पा रहे। ये किस तरह से स्टेट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। बहुत बुरी स्थिति है और आप देखिए आपको चेहरा देना पड़ेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वहां पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी के नाम पर आपको लंबे समय तक वोट वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। आप कितनी ताकत लगा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को जो है देश की जनता अगर पसंद कर रही है तो देश के नाम पे चुनाव हो। अब मोदी जी कोई एमसीडी में झाड़ू लगा रहे तो आएंगे नहीं आपको, तो आपको कोई ना कोई चेहरा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी परेशानी यही है। किरण बेदी को आप पहले लेके आए,
कभी आप मनोज तिवारी को आगे कर देते हैं, अभी अभी आदेश गुप्ता आ गए हैं आपके, वो भी कुछ करिश्मा नहीं कर पाए हैं। उससे पहले लगातार मतलब ये बदलने का सिलसिला आदेश चल रहा गुप्ता है। की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी सीट आम आदमी पार्टी जीत गई। वही, ये मैं राजेश भाई आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति है, तो आपको कोई ना कोई चेहरा देना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है कि अब जनता के सामने जो है दिल्ली में उसको ब्रांड केजरीवाल जो है वो दिख रहा है। ये चुनाव के परिणाम जो है आज के, वो इस बात को दिखा रहे हैं कि इसमें जो है ये दिखाई दे रहा है साफ तौर જી पर परिणामों की झलक। બિલકુલ. અને એટલા જ માટે જે 31 સીટ આમ તો 2017માં કોંગ્રેસને મળી હતી, આમ તો 2 ડિજિટમાં હતું, પણ હવે એ 9 થઈ ગઈ છે, એટલા માટે એક જ ડિજિટમાં છે. અને ખરેખર હવે આત્મમંથન કરવાની કોંગ્રેસને પણ જરૂર છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને પણ જરૂર છે. પરંતુ હાલ તો આ ઝાડુનો સમય છે, કારણ કે જનતાએ આમ આદમી પાર્ટીને જ વિજયી બનાવી છે, બહુમતી આપી છે. પણ આગામી સમયમાં ચેલેન્જ અનેક છે, એ પણ જોવાનું રહેશે કે અરવિંદ કેજરીવાલ આ બધા જ ચેલેન્જને કઈ રીતે ફેસ કરે છે. રાજેશભાઈ અને હર્ષવર્ધન અમારી સાથે આપ આ ચર્ચામાં જોડાયા, આપનો આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો બિલકુલ દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હાલ બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.